level webinar. As we know that today is the 10th December, which we celebrate as a Human Rights Day. We know that this date, 10th December, was chosen to honor the United Nations General Assembly as adoption and proclamation of UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights. The UDHR is a milestone document that proclaims inalienable rights which everyone is entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, etc. This document available in 500 languages. It is the most translated document in the world. So, on this occasion, Rayat Shikshan Sanstha's Ismail Saib Mullah Law College Satara, in association with PDP Law College Fulton, organizes state level webinar on human rights. Now, I would like to request Dr. Sujata Pawar Madam, Principal, Ismail Saib Mullah Law College, Satara, to deliver keynote address on the subject Human Rights of Senior Citizens. Thank you. Over to you, Dr. Principal Sujata Pawar Madam. Very good morning to all of you. Uh, Today is the Human Rights Day, the day on which Declaration of Human Rights was adopted by United Nations in 1948. The International Plan of Action for Aging was adopted by General Assembly of UN in 1982, and the Assembly in subsequent years called all the governments to continue to implement its principles and recommendations. On December 16, 1991, the General Assembly adopted 18 principles which are organized into 5 clusters, namely independence, participation, care, self-fulfillment, and dignity of older persons. These principles provide a broad framework for the action on aging. In 1992, proclamation to observe the year 1999 as International Year of Older Person was made. And the theme of this year, that is 2020, is Recover Better, Stand Up for Human Rights. So on this Human Rights Day, Rayat Shikshan Sanstha's Ismail Saib Mullah Law College, in association with PDP Law College Fulton, together we have designed this human rights awareness program in which I will be sharing a few facts regarding rights of senior citizens. This year's Human Rights Day theme relates to COVID-19 pandemic and focuses on the need to build back better by ensuring human rights that are central to recovery efforts. We all know that elderly persons have a greater risk of COVID-19, and therefore, in this background, to know the rights of senior citizens, the right, the privilege, the need to take care of elderly persons, that is the need of the hour. The, when we speak about human rights of senior citizens, let us first understand who are senior citizens. Actually, any person, male or female, belonging to the age group of 60 to 80 years is usually known as senior citizen. Above 80 years, he becomes super senior citizen, and there is extra need to take care of these senior citizens and super senior citizens. The population of these elderly persons is increasing over the years. As per the UNESCO estimate, the number of aging who are above 60, that is senior citizens, is likely to be 590 millions in it was 590 millions in 2005, and by 2025 it is estimated that it will double. And in India also, the population of elderly persons has increased from nearly 2 crores in 1951 to 7.2 crores in 2001. In other words, about 8% of the total population is above 60 years. That is, 8% are senior citizens.
and this figure will cross 80% by 2025. So there is need for the legal protection, human rights protection for senior citizens. Our constitution has provided in directive principles of state policy in Article 41 that right to work, to education, and to public assistance in certain cases, where the state shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education, and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases of underserved want. So here old age has been made a specific mention which requires the state to frame certain policies for protection and caring for these senior citizens. Article 46 further states this is regarding promotion of educational and economic interests of weaker section, which includes senior citizens. The state shall promote with special care the educational and economic interests of weaker sections of the people and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. So, constitutional protection has been offered to senior citizens in this manner. The legal protection available under personal law is also known in Hindu law as well as in Muslim law. The children have the duty to maintain their parents, to take care for their parents, and all the personal laws uh, create a moral duty as well as legal duty to look after the parents, grandparents, and elderly persons. Under the Code of Criminal Procedure, which is a secular law, it provides that in Section 125 of CRPC in 1973, uh, it governs the persons belonging to all religions and communities, and the children are under duty to take care of their parents as well. So, daughters as well as sons, including married daughters, they have duty to maintain their parents, and parents can take resort of Article Section 125 of CRPC. The Government of India has also approved the National Policy for Older Persons on January 13, 1999, in order to accelerate the welfare measures and for empowerment of elderly persons. The schemes for maintenance, as we have stated under 125 of CRPC, under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Muslim Personal Law, mother can file case against son for protection of women under Domestic Violence Act. This act can also be utilized for this purpose. Also, under Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2017, the parents and senior citizens can take benefit of the right to maintenance. The biological parents, adoptive parents, as well as stepfather or stepmother can take benefit of all these legal provisions in order to claim maintenance. The application can be made by parents or grandparents against one or more of their children, like son or daughter, grandson, and granddaughter, not being minor. Child, when the senior citizens are childless, in that case, their relatives, that is legal heirs, who are not minor or who are in possession or would be in possession or in case of inheritance of property after his death, they are duty bound to take care of these senior citizens whose property they will inherit. Content of application under 125 CRPC and Hindu Adoption and Maintenance Act, it includes all the details like personal identification of the senior citizens, their name, age, the identification of the children or relatives, the income of the claimant, the details of property of the claimant, if the income is earned from such property,
staying with children or relatives, and if they are staying separately, the fact why the reasons force them to stay separately. Similarly, income of respondents and size of the family. After giving all these information, the amount of maintenance will take care of all the ingredients such as food, clothing, shelter, the domestic help, medical expenses, conveyance, and other miscellaneous expenses. So, senior citizens, with the help of these legal provisions, can claim maintenance from the court. Application under Welfare of Parent and Senior Citizens Act 2017, I'm sorry, 2007, can be made, and appellate tribunal of SDO officer can grant the orders. The right to receive maintenance can be enforced against the transfer of property as well. And the tribunal may declare the transfer of property by senior citizen as void at the option of the transferor where property was transferred by way of gift or otherwise. However, there are certain conditions where, subject to these conditions, transferee shall provide basic amenities and basic physical needs if it is refused or fails to provide. According to Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, punishment for abandoning senior citizen is an offence which is punishable with 3 months imprisonment or fine up to rupees 5,000. The government has also made many other schemes with respect to senior citizens, like income tax benefits and rebates are given to them, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, the concession is given to senior citizens in civil aviation, transport, railways, etc. National Program for Healthcare for Elderly Person in primary health centers or other hospitals is provided for. Antyodaya scheme is also given to senior citizens, where 10 kg of grains is given to them free of cost. The NALSA, National Authority for Legal Services, uh, it has also created many schemes, many government schemes where legal aid can be given to senior citizens to give them entitlement of their rights. We also have our duties as civic society towards senior citizens. We have to reach out to senior citizens who are unable to access the legal services, especially the students of law college, the paralegal volunteers, the law students, the future budding lawyers. They will have to give a helping hand as far as senior citizens are concerned by reaching towards them, identifying their problems, and then helping them with appropriate rapport with the government authorities or other infrastructure which is created for the grievance redressal. We have to understand that these senior citizens who grow older, getting old is a natural process. We all have to go through it. But we have to understand that with the growing age, even though the wisdom and knowledge grows, these senior citizens have a wealth of knowledge. They are reservoir of knowledge for all of us. But at the same time, we have to understand that their physical and mental capacities may may be on the decreasing scale to a certain extent. And in such case, when they need medical care, when they need emotional support, the family members, the community members, the volunteers from society, they will have to fulfill this need by reaching to these senior citizens. So, with this, I would, in fact, uh, uh, ask all our law students and paralegal volunteers to spread this awareness about rights of senior citizens amongst them by reaching out to them and create awareness in the society about
the need and care and protection which is required by these senior citizens. I thank you all on this occasion of Human Rights Day, and I also thank all the organizers for giving me an opportunity to give the keynote address on this auspicious occasion. Thank you. दुसरा महिना कुठला? नाही. Thank you, madam. Thank you, madam, for informative guidance on this topic, and you tell us the different schemes which are available for the senior citizen. Thank you, madam, once again. Now, I would like to request Advocate Manisha Barge, Chairperson CWC Committee Satara, and District Coordinator Maharashtra State Commission for Women Satara, to guide our student on the topic child rights and women's rights. Over to you, Advocate Manisha Barge, madam. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज मानवी हक्क दिन आणि त्याच्याबद्दल मला जे बोलायला विषय दिले आहेत महिलांचे अधिकार आणि बालकांचे अधिकार. तर पहिल्यांदा आजच्या या वेबिनार मध्ये सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. महिलांवरील होणारे हिंसाचार आणि हिंसाचार विरोधी पंधरवडा 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर पर्यंत आपण साजरा करत आहोत. तर मानवी हक्क दिन साजरा करायची का गरज पडली आहे? आपल्याला इंट्रोडक्शन मध्ये मॅडमनी सांगितलेलंच आहे. तर जे महिलांवरचे अत्याचार आणि बालकांवरचे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. म्हणजे दररोज आपण वर्तमानपत्र उघडलं की दररोज महिलांवर होणारे अत्याचार, त्यांच्या वाढत्या आत्महत्या किंवा काही किंवा जाळून मारणं ह्या बातम्या आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत. तसेच दिवसेंदिवस बालकांवर अत्याचार ही खूप वाढलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये बालविवाह म्हणजे अगदी हा जो कोरोना काळ आहे, लॉकडाऊन काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झालेले आहेत. आणि बऱ्याचदा लोकांना असं वाटतं, की 18वं वय सुरू झालं आहे, तर आता लग्न करायला हरकत नाही. तर त्याबद्दलही आपण आज बोलणार आहोत, की 18 वर्ष म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो आहे? तर सुरुवातीला महिलांवरचे अत्याचार काय आहेत हे समजून घ्यायला पाहिजे, तर आपण ते होऊच नये यासाठी काय करायचं हे आपण याबाबत आपण विवेचन करू शकतो. थोडं मला हा विषय मांडताना थोडं इतिहासात जावंसं वाटतं, की त्याचं का म्हणजे ही आज वेळ आली? महिलांवर अत्याचार, वाढते अत्याचार, आजची परिस्थिती समाजामध्ये का निर्माण झाली? तर इतिहास जर बघितला, तर सुरुवातीला महिलांना देवी समजलं जायचं. त्यांना एक मानाचं स्थान होतं. त्याचं कारण असं होतं, की जन्माला घालायची देणगी ही निसर्गानं स्त्रीलाच दिलेली आहे, की स्त्री ही एक अपत्याला जन्म देते, तर ती देवता आहे. परंतु जेव्हा हे समाजाला उघडकीस आलं, की जेव्हा ह्या जन्माचं कारण जे आहे, तो पुरुषही तेवढाच आहे, तर तिथं कुठेतरी अधिकार गाजवायची मानसिकता ही वाढत गेली. म्हणजे ह्या महिलेच्या पोटी जन्माला येणारं बाळ हे माझंच आहे, हे समजण्यासाठी तिच्यावर बंधनं लादायला सुरुवात झाली. इव्हन आपण इतिहासात बघितलं तर शेतीचा शोध हा गार्गी मैत्री या विदुषींनीच लावला. आणि तेव्हाची जी परिस्थिती होती, महिलांवर जी वाढती बंधनं होती आणि एक काळ असा होता, की सतीबंदीचा कायदा आणावा लागला. म्हणजे पती मयत झाला तर त्याच्या चितेवर जिवंत सतीबंद कायदा आला. त्याच्यानंतर सतीबंदीचा कायदा आला, की विधवा महिलांचे प्रश्न पुन्हा वाढले.
पुन्हा विधवा महिलांचे पुनर्विवाह होणं यासाठी समाजातल्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केली. म्हणजे एक जर इतिहास बघितला तर ह्याची पाळंमुळं खूप इतिहासामध्ये गाडली गेलेली आहे. तर आता त्याच्यानंतर 19वे शतक सुरू झालं. स्वातंत्र्योत्तर काळ आला. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये सुद्धा जेव्हा कुटुंब नियोजनाचं वारं व्हायला लागलं, 1 किंवा 2च अपत्य घरात असावी हा विचार समाजापुढे यायला लागला. तेव्हा त्या 1 व 2 अपत्यामध्ये एक तरी मुलगा असावा ही भावना वाढीस लागली आणि पुन्हा अत्याचाराचं एक नवं स्वरूप समाजापुढे आलं. म्हणजे एखादी महिला गर्भवती राहिली की तो मुलगाच असावा आणि जर नसेल तर तो गर्भपात म्हणजे तिला करायला भाग पाडू लागलं आणि पुन्हा अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं. म्हणजे 1971 ला जेव्हा सोनोग्राफी मशीन पहिल्यांदा दिल्लीमध्ये आली आणि अगदी काही वर्षामध्ये पूर्ण भारतभर ह्या सोनोग्राफी मशीन झाल्या आणि पूर्ण जेव्हा त्याच्यानंतर लोकसंख्येची जनगणना झाली, त्याच्यामध्ये हे उघडकीस आलं, की महिलांचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात घटत गेलं होतं. म्हणजे हे जे स्वरूप होतं ते महिला अत्याचाराचं रूप सांगणारं होतं. अनेक महिला संघटनांनी याच्यावर खूप मोठे उठाव केले, निदर्शनं केली आणि त्याच्यानंतर 1994 ला पीसीपीएनडीटी ॲक्ट जो आला, म्हणजे काय गर्भलिंग चिकित्सा करणं म्हणजे गर्भामध्ये मुलगी आहे हे पाहणं आणि गर्भपात करणं हे कायद्यानं गुन्हा ठरलं गेलं. मग त्याच्यानंतर जी परिस्थिती आली समाजामध्ये तर ती आजही अनेक उदाहरणं आपल्या समाजात आजही आहेत. म्हणजे 94 ला कायदा आला. पण 2020 ला सुद्धा अशी परिस्थिती आहे, की आत्ताच एका जिल्ह्यामध्ये अगदी एका महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे, की मुलगी झाली म्हणून ती शेतामध्ये टाकून दिली गेली आणि जेव्हा पोलिसांना सापडलं बाळ, तेव्हा हे समजलं की मुलगा आहे आणि मुलगा हे कळल्यावर ते आई-वडील तिथे हजर झाले. हे बाळ आमचंच आहे हे सांगायला लागले. म्हणजे मला हे सांगायचंय की समाजात अजूनही हे विद्रूप परिस्थिती आहे आणि हे बदलणं काळाची गरज आहे. आता जर महिलांच्या अत्याचारांबद्दल विवेचन आपल्याला करायचं असेल, त्याच्याबद्दल जर बोलायचं असेल, तर एक मनात कुठेतरी आज आपल्या सगळ्यांच्याच मनात ही गोष्ट आहे, की हे हिंसाचार थांबलेच पाहिजे आणि आपण थांबवलेच पाहिजे. आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे. तर आपल्याला याच्या मागच्या भूमिका, त्याच्यावर कायदा काय सांगतो हे सगळं समजून घेणं आज गरज बनलेलं आहे. तर जर गर्भामध्ये म्हणजे जेव्हा अंकुर फुटतो तिथून हा लढा महिलांचा सुरू होत आहे. म्हणजे अजूनही ही परिस्थिती आहे, की मुलगी असेल तर गर्भपात केला जातो, मुलगा असेल तर तो जन्माला घातला जातो. ठीक आहे, त्याच्यावरही आपण काम करतो आहे. कडक कायदा झाला. जो कायदा आहे 94 चा त्याच्यामध्ये पुन्हा कायद्यात सुधारणा झाल्या आणि जर असं महिलांवर जबरदस्ती करायला लागले, की मुलगी आहे तर तिचा गर्भपात करायलाच पाहिजे. तर अशा वेळेला घरातले सर्वजण गुन्हेगार ठरतील. त्यांना शिक्षेची तरतूद कायद्यात केलेली आहे आणि गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांना सुद्धा शिक्षेची तरतूद कायद्यात केलेली आहे. आता प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन सेंटरला पहिल्यांदा बोर्ड बाहेर लावला जातो, की इथं गर्भलिंग चिकित्सा केली जात नाही आणि तिथं दंडाचीही तरतूद आहे आणि असा कुठलाही एखादी तक्रार एखाद्या डॉक्टरांबद्दल आली किंवा एखाद्या सोनोग्राफी सेंटर बद्दल आली, तर त्याच्यासाठी एक कमिटी कलेक्टर ऑफिसला नेमली गेलेली आहे आणि ती त्याच्यावर काम करते. चला त्याच्या पुढे जाऊ आपण. ते बाळ जन्माला आलं. तर जन्माला आल्यानंतर ती मुलगी झाली, जन्माला आली, तर त्याच्यानंतर तिला काय फेस करायला लागतं? तर अजूनही आपल्याकडे मुलीचं स्वागत जेवढं मुलाचं स्वागत आनंदानं केलं जातं, तेवढं स्वागत मुलीचं केलं जात नाही. त्याचं उदाहरण मी तुम्हाला आता सांगितलेलंच आहे. त्याच्यानंतर तिच्या आरोग्याचा प्रश्न हा खूप आहे. अजूनही आपल्याकडे असा एक समाज आहे, की मुलगी झाली, की तिच्यावर घरातल्या लहान भावंडांना सांभाळण्याची जबाबदारी असते. अगदी हे ऊसतोड कामगार असतील, रस्त्यावर दगडी फोडणारे लोक असतील, यांच्यामध्ये ही गोष्ट जास्त पाहिली जाते आणि मोठ्या मुलीवर लहानांना सांभाळण्याची जबाबदारी येते. आई-वडील दोघंही मोलमजुरीला जाणार असेल, तर घरातली जबाबदारी तिच्यावर येते. तिथं तिच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे ते बालक आहे, तर त्याचं चांगलं आरोग्य असणं हा त्याचा अधिकार आहे. सुदृढ आरोग्य हवंय, तिचा आहार व्यवस्थित पाहिजे, औषधोपचाराची सोय-सुविधा तिला उपलब्ध झाली पाहिजे. परंतु तसं सध्या अजूनही दिसत नाही. हा एक विषय आपण खरंच प्राधान्यानं घेणं गरजेचं आहे.
चला ती मुलगी पुढे किशोर वयात आली. किशोर वयातले प्रॉब्लेम्स अनेक आहेत. आता बालकांचे हक्क आणि अधिकार याच्यामध्ये म्हणजे आता आपण मानवी हक्कांबद्दल बोलतोय, तर महिलांचे हक्क जेवढे महत्वाचे आहेत तेवढे बालकांचे पण आहेत. तर त्याच्याबद्दल बालकांची होणारी हिंसा ह्याबद्दल मी बोलणारच आहे. परंतु तरी सुद्धा किशोरवयीन मुलींना काय फेस करावं लागतं, तर किशोर म्हणजे जो आहार योग्य हवा आहे तो त्यांना मिळत नाही. त्याच्यानंतर 15 ते 18 या वयोगटामध्ये बालविवाहाचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आज समाजामध्ये आहे. मी आता सांगितलं कोरोना काळात अनेक बालविवाह मोठ्या प्रमाणात आता वाढलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये अनेकदा असं दिसतं, की 16 ते 18 या वयोगटातल्या अनेक मुलींना स्वतः सुद्धा त्या म्हणजे त्यांचं कुठेतरी प्रेम प्रकरण असतं, त्यांनाही लग्न करायचं असतं. त्याच्यानंतर घरात त्यांचं प्रेम प्रकरण ओके. चालता असा गॅप घेतला तर? हं. ओके, बंद करा. ती खिडकी बंद करायला बाहेर जाते. आवाज सुरू आहे. तर किशोरवयीन मुलींचे प्रॉब्लेम्स इथपर्यंत मी आले होते. तर जो 15 ते 18 वयोगट जो आहे त्याच्यामधल्या मुलींचे प्रश्न अजून वेगळेच आहेत. 15 ते 18 वयोगटामध्ये बऱ्याचदा बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते आहेत. आणि जर याच्यामध्ये त्या मुलींची बऱ्याचदा असं दिसतं की त्यांची इच्छा असते की मला एखाद्या मुलाशी लग्न करायचं आहे आणि पालकांना जर समजलं की हिचं कुठेतरी अफेअर बाहेर सुरू आहे, तर पालक स्वतः त्यांच्या लेवलला दुसरीकडे कुठेतरी विवाह ठरवतात आणि तो विवाह करावा लागेल, पालकांच्या इच्छेप्रमाणे लग्न करावं लागेल म्हणून ह्या मुली घर सोडताना दिसतात. मग घर सोडल्यानंतर म्हणजे ज्यांच्याशी त्यांना लग्न करायचं आहे त्यांच्या सोबत जातात. काही दिवसांनी हे पोलिसांना सापडत येतात, बालकल्याण समिती समोर येतात. परंतु हा एक खूप मोठा सामाजिक प्रश्न आहे की त्याच्यामध्ये अनेक मुली आणि अनेक मुलं भरडली जातात. म्हणजे मुली काळजी संरक्षणाची गरज असेल तर बालकल्याण समिती समोर येतात. अनेक मुलं पोक्सो दाखल होतो, बाललैंगिक अत्याचार म्हणून ते पुढे त्यांच्यात गुन्हा दाखल होतो आणि ते तुरुंगात जातात. पण अनेक किशोरवयीन मुलांचं आणि मुलींचं भवितव्य याच्यामध्ये धोकादायक परिस्थितीत जात आहे. तर या आजच्या ह्युमन राईट्स अनुषंगानं हे पण सर्वांना सांगणं आज काळाची गरज आहे की 18 वर्ष झाल्याशिवाय मुलीचं लग्न करणं हे चुकीचं आहे. 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच मुलीचं लग्न करायला हवं आणि मुलाचं 21 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच लग्न करायला हवं. दोघातलं एक जरी बालक असेल तरी तो बालविवाहच समजला जाणार आहे आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम हे खूप मोठे आहेत. म्हणजे बालकल्याण समिती पुढे अनेक अशा केसेस आल्या की 14व्या आणि 15व्या वर्षीच मुलीचं लग्न लावलं जातं आई वडिलांकडून. का तर त्याची कारणं अनेक असतात. कुठेतरी गरीब परिस्थिती असते, कुठेतरी त्या फॅमिलीतली लोक हे जागा बदलून राहणारे असतात. आज महाराष्ट्रात आहेत किंवा दुसऱ्या राज्यात आहे किंवा महाराष्ट्रातच वेगवेगळ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित करणारे असतात. तर त्यांना कुठेतरी आपली जबाबदारी पार पाडून बाहेर पडायचं असतं. तर मुलगी हे खरंच दुसऱ्या घरचं धड तर अजिबात नाही. त्या प्रत्येक मुलीला हे स्वतःचे मानवी अधिकार आहेत, हक्क आहेत, तिला बालाधिकार आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सजगतेने याच्यावर प्रौढांनी आपण विचार करायला पाहिजे. आपली मानसिकता बदलायला पाहिजे आणि फक्त जबाबदारी झटकायची म्हणून तिचं लग्न करून देऊन टाकायचं असं अजिबात नाही. आमच्याकडे अशा अनेक केस आहेत की 10 वर्षाच्या मुलीनं स्वतःचं लग्न थांबवण्यासाठी 1098 ह्या चाइल्डलाईनची मदत घेतलेली आहे. 1098 डायल करून स्वतःची सुटका करून घेतलेली आहे. म्हणजे असे सुद्धा आदर्श आपल्या समाजामध्ये आहेत की मुली स्वतःच्या हक्कासाठी लढलेल्या आहेत आणि तिथून बाहेर पडून स्वतःचं भवितव्य त्यांनी घडलेलं आहे. आणि जर पुन्हा त्यांना असं भीती वाटत असेल
की मी पुन्हा आई वडिलांकडे गेले की पुन्हा माझं हाल असं लग्न लावून दिलं जात आहे, तर ती बालकल्याण समिती पुढे हे सांगतात आणि त्यांचं पुनर्वसनासाठी बालकल्याण समिती कार्य करीत आहेत. तर हे पण मेसेजेस आपल्याद्वारे समाजात गेले पाहिजेत की कुणीही बालविवाह करू नयेत. आणखीन जर असे बालविवाह होत असतील तर 1098 डायल करावा आणि त्यांना माहिती द्यावी. चला पुढचा प्रश्न किशोरवयीन टप्पा मुलींचा गेला. लग्न झालं, लग्न झाल्यानंतर महिलांपुढचे काय विषय येतात. तर आता परिस्थिती बघितली तर अशी महिलांचे आहे की लग्न होतं. आज आपण 15वडा साजरा करतोय 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर पर्यंत. मला सांगायला वाईट वाटतं की 15वडा सुरू झाला आणि त्यात 2 दिवसातच मला अशा काही बातम्या ऐकायला मिळाल्या. कदाचित तुम्ही सगळे या गोष्टीशी अवेअर असाल. दररोज पेपरला बातम्या आहेत. 2 नामांकित डॉक्टर भगिनींनी त्याच्यामध्ये आत्महत्या केली. म्हणजे ज्या दुसऱ्यांसाठी आयुष्य स्वतःच ज्यांनी व्यथित केलं, दुसऱ्यांचे संसार बसवले, इतर महिलांना जीवनदान दिलं आणि त्यांच्यावरच आज अशी का वेळ आली. मी हे का सांगते आहे उदाहरण की जो कौटुंबिक हिंसाचार आहे, या कौटुंबिक हिंसाचाराला फक्त सामान्य महिला, अशिक्षित महिला, गरीब महिला, सामान्य मिडल क्लास मधल्या महिलाच फक्त बळी पडतात असं काही नाही. अगदी उच्च शिक्षित, उच्च अधिकार पदावर असणाऱ्या महिलांना सुद्धा आज कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडावं लागत आहे. आणि मी मगाशीच सांगितलं, जी स्त्री पुरुष असमानता हे ह्याचं मूळ कारण आहे ती आपल्या कुठंतरी इतिहासात दडली गेलेली आहे. आणि ठीक आहे, त्याच्यावर कायदे आले, त्याच्यावर खूप समाजात सुधारणा झाली, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काम केलं, सरकारने कायदे आणले, त्याची अंमलबजावणी सुद्धा होती आहे. परंतु आज अपेक्षित यश अजून आलेलं दिसत नाही. म्हणून आज अजूनही म्हणजे पुन्हा मी माझं एक मत व्यक्त करते की अजूनही लढा सुरूच आहे, महिलांचा आहे, समानतेच्या हक्कांचा आहे, बालकांचा आहे. तर काय म्हणतो हा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याची पार्श्वभूमी पण तशीच होती की कुटुंबात होणारा हिंसाचार हा फक्त भारताचाच विषय नाही, तर पूर्ण जगाचा होता. व्हेन्ना येथे जागतिक परिषदा भरल्या, पूर्ण सगळ्या देशांनी ठरवलं की घरात महिलांचा एक त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावं यासाठी कायदा करायचा. त्याच्यावर सिडो या करारावर भारतानं स्वाक्षरी केली आणि भारत बांधील झाला महिलांसाठी काहीतरी कायदे तयार करण्यासाठी. तर डोमेस्टिक व्हायलन्स हे त्याचं एक हे आहे, त्याचं फळ एक आहे. कायदा आहे 2005 चा, लागू झाला 26/10/2006 पासून. तर डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे की एखाद्या महिलेचा घरात छळ होत असेल तर, घरात म्हणजे छताखाली काय छळ होत असेल, तिला शारीरिक मारहाण होत असेल, तिचं मानसिक खच्चीकरण होत असेल, तिचं आर्थिक खच्चीकरण होत असेल, तिचा लैंगिक छळ होत असेल, हुंड्यासाठी छळ होत असेल, तर अशा कारणानं जर एखाद्या महिलेचा घरात छळ होत असेल तर ती तक्रार ही करू शकते. आता याच्यामध्ये या कायद्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आधी कसं होतं, 498 मारहाण झाली तर दाखल करायचं, परंतु मानसिक छळ, त्याच्यानंतर आर्थिक छळ याचा कुठेही उल्लेख केला गेलेला नव्हता. परंतु डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये असं म्हटलेलं आहे, मारहाण झाली तर ती तक्रार करू शकते, पण तू काळीच आहेस, तू बुटकीच आहेस, तिला सारखा अपमान करणं, तुला तुझ्या माहेरच्यांनी काही शिकवलंच नाही असं घालून पाडून बोलणं, तर असं जर घालून पाडून बोलत असेल तरी ती तक्रार करू शकते. त्याच्या पुढे जाऊन लैंगिक हिंसा, घरात लैंगिक हिंसा होते हे आपण मान्यच करायला तयार होत नाही. परंतु या कायद्यामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की जर पतीकडून सुद्धा महिलांची जर पत्नीची लैंगिक हिंसा होत असेल तरी सुद्धा ती कोर्टात दाखल करू शकते. अनेक तक्रारी अशा आहे की पतीकडून अनैसर्गिक पद्धतीनं संबंध ठेवणं भाग पाडलं जातं, जे आम्हाला आवडत नाही त्या कृती कराव्या लागतात. तर या छळाला सुद्धा या कायद्यामध्ये वाचा फोडली गेलेली आहे. आर्थिक छळ मी आत्ताच सांगितलं की कुठल्याही कायद्यात दाद याच्या विरुद्ध नव्हती, परंतु याच्यामध्ये अनेक केसेस अशा समोर आल्या आहेत, अगदी शिक्षकांच्या, वकील महिलांच्या आणि डॉक्टर महिलांच्या सुद्धा, की आम्ही जे कमवलेलं आहे ते सुद्धा आम्हाला आमच्या इच्छेप्रमाणे खर्च करायचा अधिकार नसतो. आम्हाला घराचा हप्ता भरा, घरातलं घरभाडं भरा आणि वर यायला जायला सुद्धा पैसे पतीकडून मागून घेऊन खर्च करावे लागतात. तर अशा तक्रारी सुद्धा डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये आहेत. त्याच्यानंतर पुढे जाऊन काय,
तर हुंड्यासाठी छळ होत असेल तर ही खरंच व्यथा आहे हुंडा पद्धत ही. अजूनही हुंडा पद्धत आपण म्हणतो हुंड्याविरोधी कायदा आला, आता पद्धत बदललेली आहे, परंतु अजून सुद्धा एक गोपनीय शब्द असतो की आम्हाला साजेसं लग्न करून द्या. मग त्याच्यामध्ये एखाद्या लग्नाला आपण गेलो, अगदी फ्रेश टीव्ही पासून सगळं तिथं मांडलेलं असतं आणि म्हटलेलं असतं की बाबा आम्ही काहीही घेतलं नाही, सगळं त्यांनी स्वखुशीला दिलं. तर खरंच जोपर्यंत आपण नेहमी म्हणतो स्त्री पुरुष समानता ही आज दिसते आहे, जर खरंच त्या पद्धतीत बघायला गेलं तर कुठं दिसते स्त्री पुरुष समानता. तर या गोष्टीवर पण आपण सगळ्यांनी आजच्या दिवशी विवेचन करायला पाहिजे. जर असा हुंड्यासाठी छळ होत असेल तरी सुद्धा डोमेस्टिक व्हायलन्स खाली तक्रार करू शकते. पण ठीक आहे, एखादी महिला घरात आहे आणि ती बाहेरच पडू शकत नाही, या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की संरक्षण अधिकाऱ्याची या कायद्यात नेमणूक झालेली आहे की ती महिला एका SMS वरनं संरक्षण अधिकाऱ्याला कळवू शकते की माझ्या घरात छळ होत आहे. तर त्या संरक्षण अधिकाऱ्याचं काम आहे की त्या महिलेपर्यंत त्यांनी पोहोचलं पाहिजे. तर अगदी प्रत्येक जिल्ह्याला प्रत्येक तालुक्याला संरक्षण अधिकारी नेमलेले आहेत आणि त्यांचे मेल ID किंवा त्यांचे फोन नंबर हे कलेक्टर आणि जिल्हा महिला बाल कल्याणच्या वेबसाईटवर अवेलेबल असतात आणि ते तुम्ही कुणालाही मागू शकता. जिल्हा महिला बाल कल्याणच्या ऑफिसशी तुम्ही संपर्क साधू शकता. तर तिथून नुसतं त्यांनी मेल केला तुम्ही घरात बसून किंवा एक फोन केला तरी ही यंत्रणा तुमच्यासाठी घरापर्यंत पोहोचते. तर ह्या कायद्याला अधिकार काय दिलेले आहेत? पहिला संरक्षणाचा अधिकार. खरं डोमेस्टिक व्हायलन्स आणि मानवी हक्काचं नातं खूप महत्वाचं आहे, तर ते या अनुषंगाने मी आता इथे सांगते आहे. पहिला अधिकार आहे संरक्षण अधिकार. संरक्षण अधिकारात काय म्हटलं आहे? ह्या महिलेला घरात कुणीही मारहाण करू शकत नाही. बघा, एखादी महिला डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये गेली, जेव्हा डोमेस्टिक व्हायलन्स आला तेव्हा खूप गाजावाजा चुकीच्या पद्धतीत झाला मीडियामध्ये. असं म्हटलं गेलं की सावधान, आता पत्नीला हात लावा ते सुद्धा विचारूनच. त्याच्यानंतर या पद्धतीत झाला. पण मी असं म्हणते की ह्या कायद्याखाली काय म्हटलेलं आहे की हिला कुणीही मारहाण करायची नाही. हा जर कोर्टाचा आदेश असेल तर याच्यामध्ये पुरुषाविरुद्ध काहीच नाही. या आदेशात एवढंच आहे की प्रत्येक महिलेला सुरक्षित जगायचा अधिकार आहे आणि हा खूप मोठा मानवी अधिकाराचा विषय आहे. तर प्रत्येक महिलाला घरामध्ये सुरक्षित वातावरण मिळायला पाहिजे, हे या कायद्याचं एम आहे. दुसरा अधिकार काय म्हणतो? घरात राहण्याचा अधिकार. खूप चांगली गोष्ट आहे की घरामध्ये जर काही वाद असेल, प्रत्येक व्यक्तीला, ती स्त्री असो किंवा पुरुष असो, स्वतःचं घर असतं, त्याच्यानंतर एक सुरक्षित वातावरण असणं हा त्याचा अधिकार आहे. तर कुठल्याही महिलेला कुणीही घरातून हकलून देऊ शकत नाही, हे डोमेस्टिक व्हायलन्सने सांगितलेलं आहे. जरी पती पत्नीचं पटत नसेल तरी त्याच घरामध्ये विभक्त राहून ती राहू शकते, पण तू घरातून निघून जा असं कुणीही म्हणू शकत नाही. जर तसं झालं तर ती डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये दाद मागू शकते. पहिला सांगितलं संरक्षण अधिकार, त्याच्यानंतर घरात राहण्याचा अधिकार, त्याच्यानंतर तिला मुलांचा ताबा असण्याचा आदेश, हा पण खूप महत्वाचा आहे की जर लहान मुलं असतील आणि आईकडे ते नसतील तरी ती ह्याच्यामध्ये तात्पुरता मुलांचा ताबा मागू शकते. त्याच्यानंतर तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार पण या कायद्यामध्ये आहे. जर ती त्या घरामध्ये सुरक्षिततेच्या कारणासाठी राहू शकत नसेल तर ती कुठेही राहील घराबाहेर आणि तिचा खर्च सगळा तिच्या पतीनं करायचा आहे. त्याच्या पुढे जाऊन जर अशा काही गोष्टी असेल की तिथं जिथं ती कामावर जाते तिथं येऊन कोणी त्रास देत असेल तरी ती याच्या कायद्याखाली म्हणू शकते की मी राहते त्या ठिकाणी सासरच्या कुणीही यायचं नाही किंवा मी जिथं काम करते तिथं कुणी यायचं नाही. पण याच्यामध्ये जे कोर्टाचे आदेश आहेत ते सगळे तिचे फक्त सुरक्षितता जपण्यासाठीचे आहे. इथं कुठंही पुरुषाच्या विरुद्ध एकही आदेश नसतो. त्याच्यामुळे हा कायदाच मुळे आहे महिलांना मानवतेचे अधिकार देण्यासाठी. तर हे झालं डोमेस्टिक व्हायलन्स बद्दलचं. आता पुढे प्रॉपर्टी राईट सगळ्यात महत्वाचं आहे. मी वारंवार हे कायम सांगत असते, जर खरंच स्त्री पुरुष समानता यायचं असेल तर जे कायद्यानं आज महिलांना प्रॉपर्टीत अधिकार आहे जे दिलेले आहेत प्रत्यक्षात तसं दिसत नाही. म्हणजे एखादी महिला असेल तिला सासरच्या प्रॉपर्टीत कधी अधिकार आहे? पती मयत झाल्यानंतर पतीचा जो हिस्सा असेल तेवढा मर्यादित राहतो आणि माहेरच्या प्रॉपर्टीत तिचा बाय बर्थ जन्माला मिळालेला अधिकार मृत्यूनेच जातो. परंतु तरी सुद्धा जेव्हा वाटप सुरू होतं तेव्हा अगदी भावंडांची मागणी सुरू होते की तू हक्क सोडपत्र करून दे आणि नातं जपण्यासाठी अनेक महिला हक्क सोडपत्र देतात आणि पुन्हा कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल होत आहेत
की माझा अधिकार मला हवाय, का तर भावाकडून मला मान सन्मान मिळत नाही, माझ्या अपेक्षा पूर्ण होत नाही, तर मग मी माझा हक्क का सोडायचा. तर हे कुठंतरी परिस्थिती समाजामध्ये बदलायला पाहिजे. आणि आपण जिथं म्हणतो हक्क, अधिकार, स्त्री पुरुष समानता, जेव्हा मुलींना त्यांचा जन्मानं मिळालेला अधिकार मिळेल, स्वखुशीनं देतील, जेव्हा एखादा भाऊ दुसऱ्या भावासाठी त्याचा जन्मानं मिळालेला अधिकार राखून ठेवतो, तो म्हणतो अरे मुंबईवरून माझा भाऊ येणार आहे, त्याची शेती मी करतोय, त्याच्यासाठी राखून ठेवली, परंतु तो जेव्हा बहिणीसाठी पण राखून ठेवेल, जेव्हा ते मानसिकतेने घडेल, तेव्हा खरी स्त्री पुरुष समानता समाजात दिसेल आणि मुली दुसऱ्याचं धन म्हणून मारल्या जाणार नाही. तर हे या अनुषंगाने समोर येणं महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर आता महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार, म्हणजे वाढते बलात्कार, आणि बलात्कार उघडकीस येऊ नये, हिनी स्टेटमेंट येऊ नये म्हणून बलात्कार झाल्यानंतर त्यांना जीवे मारणं, ही म्हणजे परिस्थिती फार विचित्र समाजामध्ये वाढीस लागलेली आहे. तर तेही कुठंतरी थांबणं आज काळाची गरज झालेली आहे. आताच डिक्लेअर केलेला, म्हणजे आता जो येतोय सरकारचा कायदा, शक्ती कायदा महाराष्ट्र शासनाचा, खरंच कमी कालावधीमध्ये जर अशा घटना घडल्या आणि 16 वर्षाच्या खालची मुलगी असेल तर कडक शिक्षा केली आहे. आणि याचा पण समाजात काय परिणाम होतोय आपण हे पाहणारच आहोत. पण माझं असं म्हणणं आहे की कायदा कायद्याचं काम करेल, पण सामाजिक परिस्थिती बदलणं हे आपल्या सर्वांच्या हातामध्ये आहे. आपली प्रत्येक बहीण सुरक्षित कशी राहील ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून आपण डोळसपणे या विषयावर पण काम करणं महत्वाचं आहे. तर हे झाले महिलांविषयक. तर आजच्या ऍक्च्युली आपल्याला खूप कमी कालावधी आहे आणि बालकांवरचे अधिकार हा विषय सुद्धा मला दिलेला आहे. तर बालकांवर सुद्धा, बालकांच्या अधिकाराविषयी सुद्धा विवेचन करणं मला इथं फार गरजेचं वाटत आहे. तर पहिल्यांदा बालक कुणाला म्हणायचं हे मी थोडक्यात सांगेन. तर बालक म्हणजे कोण? ज्याला 17 वर्ष 365 दिवस पूर्ण आहेत तो बालक. म्हणजेच काय, बऱ्याचदा मी मगाशी सांगितलं बालविवाहाच्या बाबतीत 18वं वर्ष लागलं की लोकांना वाटतं अरे हे लग्नाला इलिजिबल झाली आहे आणि आता आपण लग्न करू शकतो. अजिबात नाही. बालक कुणाला म्हटलं आहे? तर ज्याला 17 वर्ष 365 दिवस पूर्ण नाहीत त्याला बालक म्हटलेला आहे. 364वा 65वा दिवस पूर्ण नसेल तरी तो बालक या कन्सेप्ट मध्येच येणार आहे. आणि ज्याला 17 वर्ष 365 दिवस पूर्ण असतील तोच ऍडल्ट आहे. तर हा प्रामुख्याने सर्वांना समजला पाहिजे. त्याच्यानंतर अगदी या अनुषंगाने सांगायचं म्हणजे उद्या 11 डिसेंबर आहे. तर 11 डिसेंबर लाच भारताने बालहित संहिता ही स्वीकारलेली होती. तर हा सुद्धा आज उद्या 18 वर्ष पूर्ण त्याला होत आहे. तर हे सुद्धा 28 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर हे सुद्धा महत्वाची गोष्ट आहे. तर बालकांना काय काय अधिकार आहेत? तर मी मगाशीच सांगितलं, प्रत्येक बालकाला जन्म घ्यायचा अधिकार आहे. त्याला सन्मानानं, त्याला सुद्धा आता सपोज एखादा बसले आहे त्याने एखाद्या व्यक्तीला मारहाण केली, त्याला आवडते का? अजिबात नाही. तसंच प्रत्येक बालकालाही स्वतःला झालेली मारहाण ही आवडत नाही. जरी घरातल्यांनी काही कारणास्तव मारलं किंवा बाहेरच्यांनी मारलं, शरीरावरचे व्रण जातात, पण त्याच्या मनावर होणारे आघात हे खरंच खूप मोठे असतात आणि लाईफ टाईम असतात. त्याच्यामुळे प्रत्येक बालकाला सुरक्षित जगण्याचा अधिकार आहे. त्याला सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक बालकाला जन्माला आल्यानंतर त्याचं आरोग्य चांगलं असण्याचा अधिकार आहे. त्याला लसीकरण मिळणं, छानसं नाव मिळणं, त्याच्या आरोग्याची काळजी घेणं, हे सर्व त्या बालकाचा अधिकार तर आहेच आहे, पण आपल्या सगळ्यांचं मोठ्यांचं ते कर्तव्य आहे. त्याच्यामुळे बालकाला सगळ्यात मोठा अधिकार आहे तो जगण्याचा आणि चांगलं आयुष्य जगण्याचा. तर हे सांगताना मी हा विषय अवश्य सांगेन की समाजामध्ये आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक वेळा बाळ रस्त्यावर पडलेलं दिसतं. का रस्त्यावर पडलेलं असतं? कारण ते नकोस असणारं बाळ असतं. ज्या महिलेने तिला जन्म दिला असेल तिला नकोस असतं, तिच्या घरातल्यांना नकोस असतं. त्याला कारण अनेक असतात. कारण कधी कधी ते विवाहबाह्य संबंधातून असतं, कधी कधी फॅमिली प्लॅनिंग फेल झालं म्हणून ते जन्माला आलेलं असतं ते नको असतं. कधी कधी काही घरगुती क्लॅशेस असतात, पती पत्नी एकत्र राहत नसतात, महिलेला एकटीलाच ती जबाबदारी पेलता येत नाही, अशी कारण असतात. तर अशी मुलं कधीही रस्त्यावर टाकून देऊ नका.
हे सांगण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. जर असं असेल तर एक बालकल्याण समिती असते, प्रत्येक जिल्ह्याला असते, तर त्या बालकल्याण समितीकडे नेऊन त्यागपत्र केलं जातं. हे सगळे गोपनीय हे राहतं, त्यांची गोपनीयता पाळली जाते आणि पुन्हा जे बाळ आहे ते शिशुगृहात ठेवलं जातं आणि त्याच्यासाठी पुन्हा त्याच्या पुनर्वसनासाठी बालकल्याण समिती काम करते आणि ते कारा पोर्टलवर जातं बाळ आणि दत्तक योजनेनुसार त्या बाळाला एक नवीन घर मिळतं आणि त्याचं पुनर्वसन होतं. पण बाळ नको म्हणून जर रस्त्यावर टाकून दिलं तर तो गुन्हा आहे, असं कुणीही करायचं नाही. प्रत्येक बालकाला पालक मिळणं, एक घर मिळणं हा त्याचा अधिकार आहे. त्याच्या पुढे झाला सहभागाचा अधिकार. जेव्हा ते बालक वाढत असतं तेव्हा त्याचा शाळेत सहभाग होईल, शाळेत जाईल, ते शिक्षण घेईल, शिक्षणाचा त्याचा अधिकार आहे. त्याच्यानंतर गाव पातळीवर हे सगळ्यांना माहिती पाहिजे की प्रत्येक ह्याच्यामध्ये बाल सुरक्षा समिती असते, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये असते, प्रत्येक गावात असते. बाल सुरक्षा समितीचं काम सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. जे गाव पातळीवर असतं तर तिथं 18 वर्षाच्या खालच्या बालकांचा पण सदस्य म्हणून समावेश असतो. तर तिथं सुद्धा जाणं, जी बाल सुरक्षा समिती आहे त्यांनी एक चांगलं व्यासपीठ सुद्धा मुलांना मिळवून दिलं पाहिजे, प्रत्येक शाळेनं दिलं पाहिजे. त्यामुळे बालकांचा समाजात सहभागाचा तर अधिकार आहे, पण घरात सुद्धा जर एखादा निर्णय होत असेल तर त्या निर्णयात सहभाग होण्याचा अधिकार हा प्रत्येक बालकाला आहे. तसंच वाढीस बाळ लागल्यानंतर त्याला शिक्षणाचा अधिकार आहे. 2009चा आपला कायदा तर आहेच की सर्व बालकांना हे मोफत शिक्षण देणं हे गरज आहे आणि त्यांचा अधिकार आहे. तर शिक्षणाचा अधिकार आहे, सहभागाचा अधिकार आहे, सगळ्यात महत्वाचा त्याच्या पुढे जाऊन सुरक्षिततेचा अधिकार. मी मगाशी मारहाणाची गोष्ट सांगितली, पण आता समाजामध्ये बालकांवर लैंगिक हिंसा खूप मोठ्या प्रमाणात घडत आहे. लैंगिक हिंसा बालकांची होणारी म्हणजे काय? अगदी ह्या 4 दिवसामध्ये सुद्धा वर्तमानपत्रात अनेक बातम्या आलेल्या आहेत. बालकांवर बलात्कार होतात, त्यांचा विनयभंग होतो, अश्लील चित्रफिती दाखवल्या जातात. तर ह्या गोष्टी थांबणं काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी आपण प्रत्येकानं प्रयत्न करायला पाहिजे. 2012चा जो कायदा आला, बाल लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा, बालकांची सुरक्षितता बाल लैंगिक अत्याचारापासून, तर हा कायदा समजून घेणं खूप महत्वाचे आहे. तर बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराची त्याच्यावर व्याप्ती पण सांगितलेली आहे की काही बालकांना जर अश्लील चित्रफिती दाखवल्या तरी तो गुन्हा आहे. त्याच्यानंतर एखादी व्यक्ती काहीच करत नाही पण दुसऱ्याला बालकाबरोबर काही चुकीच्या गोष्टी करायला सांगते, अश्लील गोष्टी करायला सांगते, तर तो सुद्धा गुन्हा आहे. त्याच्यानंतर बालकाला त्याच्या गुप्तांगांना स्पर्श करणं, छातीला हात लावणं हा सुद्धा गुन्हा आहे आणि त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला हा तर गुन्हा आहेच आहे. तर म्हणून त्यांना चित्रफिती अश्लील दाखवणं सुद्धा गुन्हा आहे, हे सर्वांना समजलं पाहिजे. ह्या आठवड्यामध्ये काही बालकांवर चित्रफिती दाखवून अत्याचार झाला आणि अत्याचार करणारे सुद्धा बालकच होते. म्हणजे हे अतिशय वाईट वाटतंय सांगायला. तर इथं कुठंतरी आपण मोठे कमी पडतो. या गोष्टीवर मुलांशी मोकळेपणानं बोलायला पाहिजे, या गोष्टी उघड उघड मुलांशी बोलायला पाहिजे, तर ह्या परिस्थितीमध्ये फरक पडणार आहे. आणि बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे खूप मोठ्या प्रमाणात समाजामध्ये सध्या घडत आहेत. मी मगाशी सांगितला जो प्रकार 16 ते 18 वयोगटातल्या मुली बऱ्याच वेळा स्वतः जातात, लग्न करतात, राहतात, तिथं सुद्धा सगळेच्या सगळे पोक्सो कायदे लागतात आणि त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात. तर कुठंतरी आता जो शक्ती कायदा येतोय त्याच्यामध्ये पण स्पष्ट सांगितलं आहे 16च्या खालचं बालक असेल आणि त्याच्यावर अत्याचार झाला असेल तर त्याला जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा सुद्धा होईल. आणि ते पण खूप स्पीडी, म्हणजे अगदी स्पेशल चाइल्ड कोर्ट सुद्धा आता अस्तित्वात आहे, जेणेकरून लवकरात लवकर याचे निकाल लागतील आणि शिक्षा होतील. तर म्हणून बाललैंगिक अत्याचार होऊच नये यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? बालकांशी मोकळेपणाने संवाद साधा. त्यांना बऱ्याच वेळेला 3 वर्षाच्या खालच्या बालकांना आपली लैंगिक हिंसा होत आहे हेच कळत नाही, तर त्यांना लिंगाचे सोपे सोपे शब्द सांगून ठेवा, जेणेकरून कोण अश्लील चाळे करत असेल तरी त्यांनी आई वडिलांना येऊन सांगितलं पाहिजे की असं घडत आहे. मला सांगायला खूप वाईट वाटतं ही गोष्ट की जे गुन्हे दाखल होतात,
जवळजवळ 80% गुन्हे ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच होतात, घरातल्या लोकांकडूनच होतात. म्हणून हा मेसेज सगळ्या समाजात जाणं गरजेचं आहे. आणि बालकांचे अधिकार बालकांना समजण्यापेक्षा ते प्रौढांना जास्त समजले पाहिजेत, जेणेकरून प्रौढांनी बालकांची हिंसा होणार नाही याकडं पाहणं गरजेचं आहे. मग अजून आपण काय करू शकतो, तर बालकांना व्हिडिओज काही चांगले दाखवून, बाबा असं झालं तर तू आई वडिलांना सांगायला पाहिजे, किंवा असं झालं तर आपली सुरक्षितता आपण कसं करू शकतो याबद्दल सांगणं, हे पण आज काळाची गरज बनली आहे, जेणेकरून बालकांची हिंसा आपण थांबवू शकतो. समाजामध्ये जे काही गोष्टी घडल्यात, आपल्या सातारा जिल्ह्यातच एक काही वर्षापूर्वी, म्हणजे 1-1.5 वर्षापूर्वी ही घटना घडली होती, की एक 5 वर्षाची बालिका अंगणात खेळत होती, तर घराच्या पाठीमागच्या बाजूला होऊन तिच्यावर अत्याचार झाला. तर आपण बालकांना हे सांगायला पाहिजे की आमिषांना बळी पडू नका. आणखी अशा वेळेला एखादी प्रौढ व्यक्ती एखाद्या बालकाला आडबाजूला जर घेऊन जात असेल, तर एक मी सामाजिक बांधिलकी म्हणून मला जर ते दिसलं, तर मी आवाज द्यायला विसरायला नाही पाहिजे. मी त्या बालकाला तरी आवाज द्यायला पाहिजे, किंवा ती ओळखीची व्यक्ती असेल तर त्याला, की तू कुठं त्याला घेऊन चालला. म्हणजेच काय, तर प्रत्येक बालकाची हिंसा वाचवणं, बालकावरची हिंसा वाचवणं ही एक सामाजिक बांधिलकी प्रत्येकाची आहे, हे आपण ओळखून राहायला पाहिजे. तर हे बालकांबद्दल मी थोडं सांगेन. आणखीन त्याच्याबद्दल बालन्याय अधिनियम जो आहे, मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015, तर हा पण खूप महत्वाचा आहे. एखादा बालक काळजी संरक्षणाची गरज जर समाजात आपल्याला दिसून आलं, की कोणीच नाही त्याला, ते रस्त्यावर पडलेलं आहे, रस्त्यावर फिरत आहे किंवा भीक मागत आहे, असं जर निदर्शनास आलं, तर त्याला बालकल्याण समिती असते. तर तुम्ही त्याच्याकडे कोणीही सामाजिक कार्यकर्ता बालकल्याण समितीकडे घेऊन जाऊ शकतो. तुम्ही पोलिसांना कळवू शकता, जवळच्या पोलीस स्टेशनला कळवू शकता. ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. तर चला, आज सर्वांनी एक मनात खुणगाट बांधूया की आपल्या समाजामध्ये महिलांवर आणि बालकांवर अत्याचार माझ्याकडून होणार नाहीत आणि माझ्या घरात होणार नाहीत. ही सुरुवात आपण केली तरी मला असं वाटतंय खूप मोठं यश असेल. कारण आपण जे कार्यक्रम हे जे सगळेजण ऐकत आहेत, प्रत्येकाने ही खुणगाट बांधली तरी सुद्धा त्याचा खूप फायदा होणार आहे. आणि समाजात पण ह्या घडूच नाहीये घटना, यासाठी प्रयत्न करणं सुद्धा आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. तर सर्वांना सुरक्षित वातावरण मिळणं हे सगळ्या प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मग तो स्त्रीचा असू दे, नाहीतर पुरुषाचा असू दे, बालकाचा असू दे, सिनियर सिटीजनचा असू दे, प्रत्येकाने सुरक्षित राहणं, आनंदानं आपलं आयुष्य व्यतीत करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. तर आजच्या दिनानिमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देते आणि एक प्रेरणा आपण सर्वजण घेऊन जाऊया इथनं, की आपण आपल्या घरातल्यांचा आणि मी जिथं जिथं समाजात आहे तिथं तिथं कोणाचे हक्क अधिकार डावलले जाणार नाही, त्यासाठी मी प्रयत्न करेन. तर कॉलेजनी मला आजच्या वेबिनारसाठी बोलवलं. खरं वेळ खूप कमी होता, कमी वेळात दोन्ही विषय मांडणं तसं फार अवघड काम होतं, पण मी ते माझ्या परीने करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मला इथं बोलवलं, मी प्राचार्य पवार मॅडम आणि सर्व स्टाफचे सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद. Thank you, madam, for your thoroughly guidance on this topic of child and women's right with all the legal provisions and examples. Thank you once again. Now, I would like to request Shri Amit More sir, in charge principal, PDP Law College, Fulton, to enlighten us on the topic human rights enforcement and mechanism. Over to you, Sri Amit More sir, in charge principal, PDP Law College, Fulton. Thank you, madam. Am I audible? So, okay, I would like to start with today's discussion. So, today we are celebrating Human Rights Day, and in this context, I would like to present my views on human rights enforcement mechanism. So, I would like to present my screen. In this regard,
Okay, so I would like to share my screen and we'll start with today's presentation. Um, okay, Rayat Shikshan Sanstha's Ismail Saib Mullah Law College Satara, in association with PDP Law College Paltan, we are organized today with state level webinar on human rights. This is the 10th December and the occasion is Human Rights Day. So I have been given with the topic associated with this human right, and I would like to present my views on human rights enforcement mechanism. See, every human being is born with rights and duties, okay? But rights are said to be variety of rights as we the students of law know there are various rights and duties associated with us, and I would like to say you that there are constitutional rights and duties. There are various mechanisms to enforcement constitutional rights, constitutional duties. But instead of this, human rights are also important in this respect. And when there is a right, there is required to be a duty, and there is requirement of a enforcement mechanism. Okay, so human right enforcement mechanism is one of the essential thing which is requisite for protection of the human rights itself. In this view, I would like to put you one important thing, bring to your notice that when we all know Dr. Babasaheb Ambedkar was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution, and thereafter, what happens after framing of the Indian Constitution? It happened that some people asked Dr. Babasaheb Ambedkar, which one is your favorite article in Constitution? So, Dr. Babasaheb Ambedkar said that it is Article 32. It is Article 32, which is having more importance, because if we remove Article 32 from Indian Constitution, whole Constitution will be meaningless. So, similarly, human rights are given by various protocols, various declarations, human rights declaration, and various conventions, treaties. But at the same time, there is a requirement to protect human rights as well. So here in this context, we would like to discuss today with these human rights perspectives, various things associated with human rights. Okay. So firstly, I would like to put here one maxim in this respect: "Ubi jus ibi remedium," which means every right has a remedy. So human rights are also supported with the remedies. So if any right is given, but suppose there is no remedy prescribed under any of the law, then such a right is said to be meaningless. So instead of making any right meaningless, it is better to have a remedy for every right. So human rights are also supported with the remedy, and human rights, as we are discussing from morning, human rights, all we know, they are very important rights for human being to live this life, and these human rights are of a vital importance towards human life, and remedy is essential part, one of the essential part in itself. The right to go to the court is itself one of the right. So we must aware about our own rights. Okay. So when we want to live life, we all know the scope of human right is more wider than the rights given under any statute or rights prescribed under constitution or anything. So this maxim, "Ubi jus ibi remedium," is of a vital importance in this aspect also. Human rights are rights which are essential for human being to live life. So, irrespective of a person where he born, with what gender he born, with what financial capacity he born,
it is important that he must be supported with right, and such a right shall be protected by the law, and such a right is protected by the law with the help of remedy. Okay, so remedy is very important. So every right has a remedy. Now human rights are enforceable, but what enforcement mechanism we have nowadays, it is very essential to know. Human rights are not only recognized at a state level, but those are international human rights. So today we are celebrating International Human Rights Day. So human rights are not only recognized in any state or any country, specific country, those are recognized throughout the world, and those are protected, also protected throughout the world equally. And it is obligation on nowadays politically states, or political obligation on every state, so as to respect human rights and give equal importance to the human rights, and it's important to enforce the same through different mechanisms. So international level human rights are protected. Now there are certain agencies and certain protocols under which these laws, these human rights are protected. We are going to discuss now. So there is an international mechanism and also national mechanism. At international level, there is a declaration of human rights, and when there was a declaration of human rights, automatically there is a procedure, or there is a what we call as a mechanism to enforce human rights at international level. There are variety of instances where human rights are required to be protected even at international level. So Human Rights Council, namely Human Rights Council, is formed earlier. The name was Human Rights Commission. Okay, International Human Rights Commission. Nowadays, it is a Human Rights Council that is formed at international level, and every state is bound to give its explanation for violation of any instances. If there is a violation of any human right by any state or by any other what we call called as a person, or any mechanism due to any instance. So there are various instances all over the world we found where there is a violation of human rights, and in such a cases there is a requirement of human right, there is required to approach to the Human Rights Council, and once the case is approached to the Human Rights Council at the international level, that was being looked by such a council, and they make investigation in the same. What happened? This Human Rights Council was formed to protect rights of human being at international level, but thereafter there was a ECOSOC, which is called as the Economic and Social Council. This is another enforcement agency which protects human rights at international level. Under International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the year 1966 is the reason why ECOSOC was established, and this is the Economic and Social Council. Okay, so this Economic and Social Council looks into the matter where there are instances of violation of economical, social and cultural rights of human being. So these are some after declaration of UDCCR, Universal Declaration of Human Rights, UDCC. Thereafter, this ECOSOC was formed in 1966 under International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. So if any instance is found, this ECOSOC will issue notice to every state to give its explanation and report based on the violation instance. So if any instance or any occasion happen so that there is a violation of human right, then in such cases ECOSOC, which is an Economic and Social Council, has a right to give explanation notice or ask report notice from such a state where the instance of violation of human right is being or being observed, and thereafter this such a state is under obligation to provide its explanation for the same. Thereafter, there are certain other optional protocols for protection of human rights. These optional protocols are also required to be taken into consideration.
These are purely an optional. The state, every country is at the freedom whether to enter in such a protocol or not. It depends upon that country. Okay. Majorly, I would like to tell you one protocol where right to life is considered as vital important, right? And if there is a death penalty, so many of the countries are now party to the optional protocol for death penalty, and it is presumed that once human being is born, he has right to life and death penalty should be abolished. But India is not yet the party to such a protocol because it is purely an optional one. So it is an optional protocol. India is no more party, not presently not a party. It is optional protocol, but still life of human being under such a protocol is considered to be very important one, and it has given prior importance. It is purely an optional protocol. India is not a party to this. So on international level, there are so many other optional protocols also. But instead of this, Human Rights Council, ECOSOC are very important. These two agencies looks into the matter of enforcement of human rights at international level. Now, turning towards the next point, that is national mechanism. So national mechanism, particularly first we have to understand the scope of human rights is very wide one. The scope of human rights is very wide one because human rights are associated with human life and all life is associated with the rights. So the Protection of Human Rights Act 1993 was passed in India and it is become applicable in the said year. It has given important machinery or mechanism for enforcement of human rights at national level. Particularly, National Human Rights Commission was being formed. Thereafter, State Human Rights Commission and Human Rights Courts in district. These are proposed under this act. We are going to discuss these three also. Secondly, under other acts, this is one act where human rights were focused, the Protection of Human Rights Act 1993. But on other hand, under other laws also human rights have been given weightages, okay, more weightage. But protection of human right is made under other acts also. Just now, Barge Madam has, respected Barge Madam also explained us about protection of women and children's right. Similarly, like Commission for Women, Commission for Minority, Commission for Safai Karmacharis, Commission for Prevention of Atrocities, for tribals and so on, these are the commissions established purely for the purpose of protection of human rights associated with those categories. These are the categories: women, minorities, or children's, safai karmacharis, and tribals, SC, ST category, and all these people, prevention of atrocities against them. These are the instances of violation of human rights. So these all categories are having human rights associated with them, and such human rights needed to be taken care. And those are taken care under these separate commissions, like Commission for Women, Commissions for Minority, Commission for Safai Karmacharis, and for prevention of atrocities, for tribals, etc. So there are so many acts and legislations which are helpful for the people whose human rights are violated. But prior to that, it is very important to consider and know that we have a remedy under so and so act. Just now, Madam has also explained us how this Prevention of Domestic Violence Act is associated with the human rights. Similarly, there are many legislations in country which will help a human being. I am not telling citizen, I am telling about human being. Okay, so human being rights are protected in India also by these kinds of legislations. But one important thing is that for tribal, for backward people, those who are poor and illiterate, this mechanism needed to be brought before them, and they have to take care of enforcement of such a human rights. So
Under national mechanism, the Protection of Human Rights Act 1993 provides National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, Human Rights Courts, and secondly, under other laws like for Commission for Women, for minorities, for Sapai Karmachari, and atrocities, there is a separate mechanism for enforcement of human rights. Now, I would like to tell you something about National Human Rights Commission. So, National Human Rights Commission is composed of a chairperson who has been a Chief Justice of India or Judge of Supreme Court. The requirement is made, and this is made of this National Human Rights Commission is made of a chairman and 4 of the members, excluding the ex officio members. Ex officio members can be added further more than these 4. Okay. So firstly, we will see who will be the chairman. A chairman or chairperson who has been a Chief Justice of India or Judge of Supreme Court. One member, secondly, one member who is or has been a Judge of Supreme Court of India, or one member who is or has been Chief Justice of High Court. Okay, this is another criteria. 3 members, out of which at least one shall be a woman. So women's representation is very important considered under this particular enactment. And out of these 3, one shall be a woman appointed from amongst person having knowledge of practical experience in matters relating to human rights. Then, in addition to chairperson, National Commission, vice National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women, National Commission for Minorities, National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child Rights, and Chief Commissioner for Person with Disabilities will serve as a ex officio members. So, under given last criteria, out of these commissions, 4 more persons will be selected as a ex officio members, and these members shall be out of this any one of the commission, like Commission for Women, Commission for Scheduled Tribes, and so on. So this will form National Human Rights Commission. Now, National Human Rights Commission is entitled to receive the complaints about violation of human rights at national level, and they have to also entertain appeals from State Human Rights Commission. In this respect, they have to exercise all the powers of a civil court for enforcing attendance and so on. We all know similarly same power they will exercise. Further, they have power to issue summons and notices to parties, either it may be government or other parties, and ask from them required explanation. Okay, so this is the constitution of National Human Rights Commission. This is a machinery available at national level which will enforce human rights at national level. Secondly, there are state human rights commissions for every state, and that shall be consisted of, according to this Human Rights Protection Act 1993, this is the second agency which will be consisted of 3 members, including a chairperson. A chairperson who will act as a particularly chairperson should be retired Chief Justice of a High Court. This criteria is prescribed, and other members should be a serving or retired judge of High Court or district judge in state with minimum of 7 years experience as a district judge. Either one is a chairperson, secondly, other members should be serving judge of High Court, or if he is a district court, he must have minimum experience of 7 years. 7 years experienced district judge can be appointed as a member for State Human Rights Commission. Then a person having practical experience or knowledge related to human rights, and such a person can be appointed as a member of State Human Rights Commission. So Human Rights Commission shall consist of a chairman and other 2 members. Those should fulfill the criteria of given under this act, and those can be appointed either he may be a High Court judge or district court district judge,
having experience of 7 years as such, and such a person can be appointed as a member of a state human rights commission, or any member having practical experience or knowledge related to human rights. So state human rights commission also has a powers of civil court. They can enforce attendance of a person, or they can issue summons also to the government, or any authority which violates human rights, and particularly tell them to give an explanation in this regard. So, State Human Rights Commission has been allotted with the work. So, all the instances of violation of social, economical, political rights we have, and human rights, whatever we have. So, if there is an instance of violation, person can approach maximum up to State Human Rights Commission. Now, they have powers and duties. Similarly, it is also proposed under this act to have a district human right courts under every district, and that is also consisted and prescribed according to the government, prescribed in official gazette, and they have also power to entertain cases related to the violation of human rights instances. Now, I would like to go for the next case. This is Tukaram Tana Joshi versus Maharashtra Industrial Development Corporation. This case is in the year of 2003, SCC 963, page number quoted. It was held under this case by the Supreme Court. This case went up to the Supreme Court, and Supreme Court under this case held that the notation is very important. In the case of Tukaram Tana Joshi versus Maharashtra Industrial Development Corporation, Supreme Court held that right to property is now considered not only statutory right but also human right. Though it is not a basic feature of fundamental or constitutional right, still it must be considered as one of the basic human right. So whatever commentary is given by the Supreme Court in this respect is very important. What Supreme Court says that right to, we all know there was an amendment in Indian Constitution where right to property initially, which was a fundamental right, now it is no more a fundamental right, it is merely a constitutional right. But what kind of importance required to be given to the property? Because we all know, we all human beings are based nowadays for our livelihood, for our life, on property. So property plays very important role in the life of human being, and in this respect, property is required to be protected at all the instances. And if there is no property, then it is very difficult to live one's life as a human being. And what UDCC, Universal Declaration of Human Rights, or Human Rights Act in India, what it says, we all have a basic human right, and right to property, even though it is no more a fundamental right, still it is a basic human right. And this wider interpretation helps all of us in holding the property with different perspective. Okay, different perspective, because we born as a human being. When we born as a human being, at the same time we are depending on the society, we are depending on the parents, similarly we are depending on the property. So property is one of the vital aspect of human life, and this is what considered under the Tukaram Kana Joshi's case, Tukaram Kana Joshi versus Maharashtra Industrial Development Corporation. And Supreme Court is of very clear opinion that even though it is not a fundamental right today, still it is a basic human right. So these words of Supreme Court are enough to say that now right to property is also required to be protected, and enforcement agencies, as we have seen just now, at international level, at national level, and state level. So there are many agencies for protection of human rights. They have to play a vital role in this respect. Now, I would like to quote one more magazine before you. Vigilantibus 8
non dominantibus jura subvelant. This is a Latin maxim which says that the law assists those that are vigilant with their rights and not those that are slip thereupon. This maxim is more enough to explain before you what is the position. So what I want to say is that it is not enough to say that we have so and so human right and kept quiet. If we found any kind of violation of human right, we must approach the appropriate court for seeking the remedy. And being as a human, we have an authority to we have remedy to approach the courts for violation instances, and one must go to the either given remedies for protection of the right. So if there is a violation of right and you are sleeping, then there is no meaning in giving such a right to you, and law will not assist you if you are sleeping upon your right. So I humbly request all the law students, all the participants, you may become a good advocate when you find any instance of violation of human right and you take initiative to protect the human rights in such a cases. So when we are going to be a part of legal system, either by the way of advocate, as a teacher, or whatever way, we all are law graduate, we all are literate person, and we all know what to do for what kind of violation, where is the remedy, and remedy is essential part of the right. Only if right is given but remedy is not given, in such a cases such a right will said to be meaningless. So when right is given, it is expected that you must approach the court very actively. So this maxim will play important role in aspect explaining the aspect of reaching the court for the purpose of enforcement of your own rights. And we must be vigilant, we must be aware about our own rights and duties and not sleep thereupon. If we are sleeping on our own rights, that will not be that will not make any sense or any meaning. So in this respect, shortly I will conclude my session. Thank you one and all. Happy Human Rights Day to all of you. I would like to propose my thank to organizing committee, Ismail Saib Mullah Law College, Satara, and the organizing committee members to give me this opportunity to speak on this unit or topic. Thank you one and all, and I hand over the mic to the organizers. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and excellent guidance about human right enforcement mechanism through different commissions like NHRC, etc. And really, this session is wonderful. Thank you once again. Now, I would like to request Sri Yogesh Desai, sir, Assistant Professor, Ismail Saibullah Law College, Satara, and coordinator of the certificate course in human rights, to guide us on the topic human rights of prisoners. Over to you, Shri Yogesh Desai, sir, Assistant Professor, Ismail Saib Mullah Law College, Satara. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you very much. सर्वप्रथम उपस्थित सर्व मान्यवरांना नमस्कार. या ठिकाणी आज मानवी हक्क दिन आपण या ठिकाणी साजरा करण्याच्या दृष्टीने आज जो काही वेबिनार, ऑनलाईन वेबिनार जो ऑर्गनाइज केलेला आहे, याच्यामध्ये आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम मी आपले आभार व्यक्त करतो. आता उपस्थित विद्यार्थी मित्र हो आणि पार्टिसिपंट्स, आज सकाळी ज्यावेळी झोपेतून उठल्यानंतर मी मोबाईल चेक केला तर मोबाईलवरती मला पहिल्यांदा एक अलर्ट आला आणि तो कॅलेंडर अलर्ट होता आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं, ऑल ह्युमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री अँड इक्वल इन राईट्स अँड डिग्निटी. आणि त्याच्या खाली लिहिलं होतं हॅपी ह्युमन राईट्स डे. ज्यावेळी हा मेसेज मी वाचला त्यावेळी मला सुद्धा थोडंसं आश्चर्य वाटलं की हा मेसेज देण्यामागचा उद्देश काय असावा. कारण हे जे काही स्टेटमेंट आहे
हे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन जे काही 1948 मध्ये जे युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनने अडॉप्ट केलं, त्याच्या आर्टिकल 1 मध्ये हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. म्हणजे हे तसं बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह हे युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनचं होते की ज्यावेळी सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर सगळ्या ह्युमन बिंग्सना एकत्रित ट्रीट करावं, अशा स्वरूपाचा एक उद्देश त्यावेळी होता. आणि त्या अनुषंगाने ज्यावेळी मानवी हक्कांचा हा करारनामा लिहिला गेला, त्यावेळी त्याच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट टाकत असताना खूप विचारपूर्वक हे वाक्य तिथं टाकलं होतं की सर्व माणूस किंवा सर्व व्यक्ती हे जन्माला येत असतानाच हे समान आहेत, त्यांच्या अधिकारांच्या मध्ये सुद्धा आणि त्यांच्या डिग्निटीमध्ये सुद्धा. पण आज असा प्रश्न पडतो की खरंच आपण सगळ्या व्यक्तींना, सगळ्या माणसांना, सगळ्या लोकांना समान दर्जा, समान ट्रीटमेंट किंवा समान समजतो आहोत का? आजचा जो काही विषय माझ्याकडे दिलेला आहे तो याच दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. आणि आजच्या या मानवी हक्क दिनाचा हा संधी जी काही दिलेली आहे त्याच्यामधून मला थोडीशी आपल्यामध्ये जागृती करायची आहे, की कारण आज आपण मानवाला मानव समजणं हेच विसरून गेलेलो आहे. आणि मला वाटतं ज्यावेळी युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनने आजचा दिवस हा मानवी हक्क दिन म्हणून साजरा करायचं ठरवलं, त्यावेळी त्यांचा हाच उद्देश होता की कुठंतरी ही लपत चाललेली माणुसकी ही परत माणसांच्या मध्ये रुजावी. आणि म्हणून या उद्देशाने आजचा जो विषय या ठिकाणी मी घेतलेला आहे तो आहे प्रिझनर्स राईट्स. आता या ठिकाणी जे काही कारागृहामध्ये असणारे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल आपण ज्यावेळी बोलतो, त्यांच्याबद्दल आपण ज्यावेळी वाचतो, त्यावेळी आपण खरंच त्यांना माणूस म्हणून किंवा एक प्रकारचा व्यक्ती म्हणून समजतो का? हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. एका घटनेवरती मला तुम्हाला घेऊन जायचं आहे. हैदराबादमध्ये जो काही गँगरेप प्रकार झाला आणि त्याच्यानंतर पोलिसांच्याकडून जे काही त्या ठिकाणी असणाऱ्या आरोपींचं एन्काउंटर झालं. आता एन्काउंटर योग्य अयोग्य या विषयामध्ये मी आता जाणार नाही, कारण हा खूप मोठा चर्चेचा भाग होऊ शकतो. तर त्याच्यानंतरच्या गोष्टींवरती मला थोडस सगळ्यांचं विचार त्या ठिकाणी मांडणं अपेक्षित वाटतं. की हे एन्काउंटर झाल्यानंतर काही मीडियामध्ये काही लोकांचे इंटरव्ह्यूज घेतले गेले, समाजामधल्या काही बऱ्याचशा लोकांचे इंटरव्ह्यूज घेतले गेले आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी बऱ्याच लोकांनी अशा प्रकारचं मत स्पष्ट केलं की पोलिसांच्याकडून झालेली जी काही ऍक्ट होती, जे काही कृत्य होतं हे समाधानकारक आहे. म्हणजे अशा लोकांना आपण गोळ्या घालून जागेवरती मारलं गेलं पाहिजे. आता यावेळी माझ्या डोक्यामध्ये एक प्रश्न असा येतो की आपण या लोकांना, ज्यांनी कोणी ते हत्याकांड केलं किंवा जे कोणी त्या ठिकाणी एन्काउंटर झालं, त्यांना त्या लोकांना मारण्याचे अधिकार होते का? हा पहिला प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न असा होता की ज्या लोकांचा जीव त्या हत्याकांडामध्ये गेला ते खरंच गुन्हेगार होते का? कारण समाजानं ऑलरेडी त्या व्यक्तींना गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरलं होतं. म्हणजे आपण आता अशा एका टप्प्यावरती आलेलो आहे की जिथं आपल्याला कोर्ट, न्यायव्यवस्था, कायदा याची गरज राहिली नाही, अशा प्रकारची एक समाजामध्ये अवस्था, परिस्थिती निर्माण होत चाललेली आहे. आणि ही सगळ्यात वाईट अवस्था किंवा परिस्थिती ही मानवी हक्काच्या दृष्टीने म्हणता येऊ शकते. कारण प्रत्येक माणूस जन्माला येताना जर तो समान असेल तर त्या समान व्यक्तीला समान संधी, समान अधिकार हे दिलेच गेले पाहिजेत. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये एखादा व्यक्ती हा गुन्हेगार आहे का नाही हे ठरवण्याचे अधिकार हे एका व्यक्तीकडे नसून ते एका संस्थेकडे दिले गेलेले आहेत. म्हणजे अगदी पूर्वीपासून, म्हणजे अगदी मनुष्य जन्माच्या उगमापासून काही नैसर्गिक अधिकार मानवाला दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती हा दोषी आहे का नाही हे ठरवण्यासाठी वेगळ्या स्वरूपाची एक मशिनरी, इन्स्टिट्यूशन असली पाहिजे. आणि त्यांना, त्या लोकांना खरंच ते गुन्हेगार आहेत का हे ठरवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. पण आज परिस्थिती अशी झालेली आहे की लोकांना त्या गोष्टींचा विसर पडत चाललेला आहे किंवा त्या गोष्टींपासून वेगळीकडे नेण्याचा प्रयत्न होत असावा की जेणेकरून आपले मानवी हक्कच आपण विसरत चाललेलो आहोत. आणि त्यामुळं प्रश्न असा पडतो की जे गुन्हेगार आहेत यांना आपण मनुष्य समजतो का? त्यांना जर आपण बघताक्षणी गोळ्या घालून मारणार असू तर मग त्यांच्या मानवी अधिकारांचं काय? याचा उलट असाही प्रश्न विचारला जातो की ज्या महिलेवरती किंवा ज्या मुलीवरती तो रेप झाला, जिचं हत्या झाली, तिच्या मानवी अधिकारांचं काय? तर जसं त्या स्त्रीला मानवी अधिकार आहेत तसंच
ज्यांनी कुणी हे कृत्य केलं हे जोपर्यंत कोर्टात सिद्ध होत नाही, कोर्ट त्या व्यक्तींना योग्य शासन करत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तींना सुद्धा गुन्हेगार समजणं हे सुद्धा योग्य नाही. आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये जर ते गुन्हेगार जर सिद्ध होत असतील तर कोर्ट त्यांना योग्य प्रकारची शिक्षा देऊ शकतं. पण गुन्हेगार सिद्ध न होता जर त्यांना आपण स्वतःहून गुन्हेगार ठरवत असू आणि जर त्यांना कोर्टाच्या बाहेर किंवा न्याय व्यवस्थेच्या बाहेर जर शासन करत असू तर मात्र आपल्याला त्या व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचं आपण संरक्षण केलं असं म्हणण्याचा कुठलाही हक्क राहत नाही. त्यामुळं माणसाला माणूस म्हणून समजण्यासाठी त्याला पहिल्यांदा माणसाचे अधिकार देणं खूप गरजेचं आहे. मग तो माणूस कुठल्याही स्तरावरती असेल, जसं आपण म्हणतो एखादा गरीब असेल किंवा श्रीमंत असेल त्याला माणूस म्हणूनच समजला पाहिजे, तसा एखादा व्यक्ती की जो या कोर्ट प्रोसिडिंग किंवा न्याय व्यवस्थेच्या ह्याच्यामध्ये सापडलेला आहे तो सुद्धा माणूसच आहे आणि जो त्याच्या बाहेर आहे तो सुद्धा माणूसच आहे. आणि म्हणून त्या दोघांनाही समान संधी देणं गरजेचे आहे. ज्यावेळी एखादा व्यक्ती हा न्याय व्यवस्थेमध्ये किंवा एखाद्या लिगल प्रोसिडिंग मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेला असतो त्यावेळी सुद्धा काही महत्वाचे अधिकार त्याच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. पण आपण जर परिस्थिती बघितली तर बऱ्याच अंशी जेलमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींबद्दल वेगळ्या स्वरूपाच्या भावना ठेवल्या जातात, त्यांच्याबद्दल वेगळी वागणूक दिली जाते, त्यांना वेगळं ट्रीट केलं जातं आणि मग अशा वेळी प्रश्न पडतो की त्यांच्या मानवी अधिकारांचं काय. आज जर आपण आकडेवारी जर बघितली तर कोर्टामध्ये जेलमध्ये असणारी जी काही आकडेवारी आहे ती खूप शॉकिंग अशी आहे. म्हणजे आपण जर नॅशनल कमिशन फॉर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो यांचा जर रिपोर्ट बघितला तर 2019चा त्यांचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये 4,78,600 कैद्यांच्या पैकी जवळपास 3,30,487 कैदी हे अंडर ट्रायल प्रिझनर्स आहेत. अंडर ट्रायल प्रिझनर्स म्हणजे काय, तर ज्यांच्यावरती प्रोसिडिंग चालू आहे, अजून त्यांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध केलं गेलेलं नाही आणि गुन्हेगार म्हणून सिद्ध होत नसताना सुद्धा किंवा अजून झाले नसतानाही त्यांच्या मानवी अधिकारांच्या संरक्षणाबद्दल खूप उणिवा दिसून येतात. आता या लोकांना जे अंडर ट्रायल प्रिझनर्स आहेत यांना मग कुठल्या स्वरूपाचे मानवी अधिकार आहेत, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात का, हे त्यांना मिळतात का, तर या गोष्टी थोड्याशा आपल्याला समजून घेणे गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणी म्हणून मी थोडस अगदी वेळेची मर्यादा सांभाळून एक थोड्याशा वेळामध्ये तुम्हाला काही ठराविक अधिकार, तसा हा खूप मोठ्या स्वरूपाचे अधिकार हे कैद्यांसाठी आहेत, पण खूप अगदी खोलामध्ये न जाता जे प्राथमिक अधिकार आहेत की जे महत्वाचे आहेत आणि जे आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे त्या अधिकारांच्या बद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे. तर सुरुवातीला पहिल्यांदा मी थोडस कैद्यांचे प्रकार याच्याबद्दल बोलेन. 2 प्रकारचे कैदी असतात. एक असतात प्रिझनर्स की ज्यांना शिक्षा झालेली आहे आणि जे कैदेमध्ये आहेत, आणि दुसरे असतात जे अंडर ट्रायल प्रिझनर्स. अंडर ट्रायल म्हणजे ज्यांना अजून शिक्षा झालेली नाही, ज्यांची केस अजून कोर्टामध्ये चालू आहे. आज आपल्याकडं जेलची संख्या बघितली तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या कपॅसिटीच्या बाहेर आज आपल्याकडे कैदी या जेल्समध्ये भरले गेलेले आहेत. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी कपॅसिटीच्या बाहेर लोक भरली गेली असतील तर मग त्यांच्या बाकीच्या सगळ्या अधिकारांचा हनन तिथं होतच आहे. पण अशाही परिस्थितीमध्ये ते कैदी त्या ठिकाणी राहत आहेत आणि मग त्यांना काही थोडेसे महत्वाचे अधिकार माहिती असणं गरजेचं आहे. थोडेसे अधिकार की जे आपल्या वेगवेगळ्या कायद्यांच्या मध्ये, अगदी भारतीय राज्यघटनेपासून ते जे काही क्रिमिनल लॉज भारतामध्ये आता लागू आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याच स्वरूपाचे अधिकार हे अंडर ट्रायल प्रिझनर्सना दिले गेलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सुरुवातीचा सगळ्यात महत्वाचा अधिकार म्हणजे काय, तर त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याचा अधिकार, राईट टू बी डिफेंडेड, ऑडिओ अल्ट्रम पार्टेन. तर प्रत्येकाला स्वतःचं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे. आणि त्यामुळं कोर्टामध्ये जो काही आरोपी आहे, आता आरोपीला सुद्धा आपण आरोपी म्हणतो, म्हणजे ज्याच्यावरती फक्त आरोप आहे, जोपर्यंत तो आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार मानता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक आरोपीला स्वतःची बाजू कोर्टामध्ये मांडण्याचा अधिकार आहे. आणि मग हा बाजू मांडत असताना तो स्वतः बाजू मांडू शकतो किंवा त्याची बाजू मांडण्यासाठी त्याच्या मर्जीचा चांगला एखादा वकील, लीगल प्रॅक्टिशनर देण्याचा अधिकार त्याला आहे. पण समजा काही कारणामुळे जर एखादा व्यक्ती स्वतःच्या साठी वकील देऊ शकत नसेल किंवा त्याची केस चालवण्यासाठी कुठलाही वकील अवेलेबल होत नसेल
तर मात्र अशा केसमध्ये ही कोर्टाची जबाबदारी आहे की त्या व्यक्तीला वकील मिळवून देणे आणि त्या व्यक्तीच्या वकिलाचा जो काही खर्च आहे तो स्टेट कडून घेणे. म्हणजे राईट टू लिगल एड हा सुद्धा एक महत्वाचा अधिकार या ठिकाणी मानावा लागेल. तो सुद्धा हा प्रत्येक कैदी जो आहे त्याला हा अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर राईट टू प्रिझ्युम ॲज अन इनोसंट बिफोर द लॉ अंटिल द गिल्ट इज प्रूव्ड. युनिव्हर्सल डिक्लरेशनचं आर्टिकल 10 जे आहे त्याच्यामध्ये हा सगळ्यात महत्वाचा अधिकार सांगितलेला आहे की प्रत्येक व्यक्ती हा जोपर्यंत कोर्टामध्ये सिद्ध होत नाही तोपर्यंत हा निर्दोष आहे. आणि मग अशा केसमध्ये जर त्याचा गुन्हा जर सिद्ध होत नसेल तर त्याला निर्दोष म्हणून मुक्तता केली पाहिजे आणि जर त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला तरच तो गुन्हेगार होतो. आणि मग अशा दरम्यान म्हणजे केस दाखल झाल्यापासून ते गुन्हेगार सिद्ध होईपर्यंत त्याला गुन्हेगार मानता येत नाही. ही इज सपोज टू बी इनोसंट अंटिल द गिल्ट इज प्रूव्ड. आणि मग अशा वेळी तो जर इनोसंट असेल तर मॅक्झिमम बेनिफिट्स हे इनोसंट पर्सनला दिले जातात आणि दिले गेले पाहिजेत. इवन जो काही जामीन केला जातो सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा एका केसमध्ये सांगितलेलं आहे की बेल इज अ राईट अँड कस्टडी इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शनल केसेसमध्ये कस्टडीमध्ये तुम्ही लोकांना ठेवा. जनरली नॉन अवेलेबल ऑफेन्सेस मध्ये सुद्धा जामीन दिला जातो. याचं कारण काय आहे तर जिथं एखाद्या व्यक्तीला कस्टडीमध्ये ठेवून ज्या गोष्टी त्याच्याकडून काढून घ्यायच्या आहेत किंवा जो सपोर्ट त्याच्याकडून मिळवायचा आहे तो जर कस्टडीच्या बाहेर राहून जर तो देऊ शकत असेल तर मग त्याला कस्टडीमध्ये ठेवण्याची गरजच नाही. आणि मग अशा वेळी त्या व्यक्तीला जामीन मिळवून देणं त्याला जामिनाच्या प्रोव्हिजन समजावून सांगणं ही सुद्धा एक महत्वाचा अधिकार या केसमध्ये म्हटला जाऊ शकतो. ज्यावेळी केस चालू असते त्यावेळी केस चालू असताना केसच्या रिलेटेड असणारे सर्व कागदपत्र म्हणजे अगदी पोलिसांचा FIR रिपोर्ट पासून प्रत्येक विटनेसचं स्टेटमेंट मिळण्याचा अधिकार हा आरोपीचा असतो. त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये स्वतः किंवा स्वतःच्या वकिलामार्फत हजर राहून केस ऐकण्याचा आणि त्या ठिकाणी एखाद्या साक्षीदाराला क्रॉस एक्झामाइन करण्याचा उलट तपासणी घेण्याचा अधिकार हा प्रत्येक आरोपीचा असतो. केस संपल्यानंतर त्या ठिकाणी जो काही डिसिजन दिला जाईल तो रिझनड डिसिजन प्रत्येक निर्णयाला कारण असलं पाहिजे आणि ते कारण त्या ठिकाणी आरोपीला समजावून सांगणं गरजेचं आहे. ही कोर्टाची जबाबदारी आहे. हा सुद्धा एक महत्वाचा अधिकार या ठिकाणी आहे. प्रत्येक केस ही कमीत कमी वेळेमध्ये निर्णयाप्रत आली पाहिजे म्हणून राईट टू स्पीडी ट्रायल हा एक महत्वाचा अधिकार या ठिकाणी दिलेला आहे. कारण आपल्याकडे म्हण आहे की जिथं न्याय द्यायला दिरंगाई होते तिथं न्याय देऊनही न्याय दिल्यासारखा नसतो. जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाईड. आणि त्यामुळं निर्णय जर वेळेत नाही दिला तर त्या निर्णयाचं महत्व राहत नाही. आणि म्हणून प्रत्येक आरोपीची केस ही कमीत कमी वेळेमध्ये मिनिमम वेळेमध्ये पूर्ण होणं ही स्टेट अथॉरिटीची जबाबदारी आहे, कोर्ट अथॉरिटीची जबाबदारी आहे आणि हा सुद्धा एक महत्वाचा अधिकार या ठिकाणी म्हटला जाऊ शकतो. आता ज्या ठिकाणी एखादी केस चालते त्या ठिकाणी कोर्टाचा असणारा वकील कोर्टाचा असणारे जज हे इंडिपेंडंट इम्पार्शल असणं हा सुद्धा एक महत्वाचा अधिकार आहे. कुठलाही जज हा स्वतःच्याच केसमध्ये जज म्हणून राहू शकत नाही. हा सुद्धा मानवी अधिकार आहे. एखादा ट्रायल कुठल्या ठिकाणी चालवली गेली पाहिजे जी आरोपीच्या कन्व्हिनियन्सनं चांगली आहे जवळ आहे अशा ठिकाणी कन्व्हिनियन्स बघणं हा सुद्धा त्या ठिकाणी महत्वाचा गोष्ट आहे. तर हे बरेचसे असे स्वरूपातले अधिकार आहेत की जे त्या ठिकाणी आरोपींना दिले जात असतात किंवा माहिती असणं अपेक्षित असतं. पण आज परिस्थिती अशी आहे की आपण जर कोर्टामध्ये गेलो किंवा जेलमध्ये जाऊन थोडंसं बघितलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की बरेचसे आरोपी असे आहेत की जे बऱ्याच तारखांना हजर सुद्धा राहिलेले नाही. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की बऱ्याच आरोपींना कोर्टापर्यंत जाऊ दिलं जात नाही. काही केसेसमध्ये तारखेच्या दिवशी त्यांना तिथं हजर ठेवलं जात नसावं. काही केसेसमध्ये वकिलांची भेट त्यांच्याशी होऊ शकत नाही. वकिलांना जे म्हणणं दिलं जातं ते कोर्टासमोर पोहोचलं जात नाही. आणि अशा वेळी बरेच कैदी आरोपी हे अंडर ट्रायल प्रिझनर म्हणून तुरुंगामध्ये खितपत पडलेले असतात. म्हणजे जवळपास आता हा सुद्धा नियम आहे की त्याचा मॅक्झिमम पिरियड हा जर जेलमध्ये गेला असेल शिक्षेपेक्षा जास्त पिरियड जर जेलमध्ये गेला असेल तर त्याला जेलमध्ये ठेवायचं नसतं.
पण बऱ्याच वेळा आपल्या असंही लक्षात येतं की केस चालू आहे आणि मॅक्झिमम पिरियड तो व्यक्ती हा तुरुंगामध्येच राहिलेला आहे, तरीही त्याच्या केसचा निकाल लागलेला नाही. मग अशा वेळी या लोकांच्या अधिकारांचं काय? अशा वेळी या लोकांना त्यांच्या मानवी अधिकारांच्या बद्दल जागृती करून देणं, त्यांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून या दिवसाचं विशेष महत्व समजून या ठिकाणी मला आपल्या सगळ्यांना हेच आव्हान करावं असं वाटतं की जिथं आपल्याला संधी मिळेल तिथं गुन्हेगारांना, आरोपींना हे वेगळं ट्रीट न करता त्यांना सुद्धा एक माणूस म्हणून समजण्यात यावं. त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी सुद्धा आपण तेवढंच कार्यबद्ध असलं पाहिजे जेवढं इतरांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आहोत. आणि त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आपण थोडंसं प्रोग्रेसिव्ह, थोडंसं पुढे जाऊन आपण थोडंसं काम करणं अपेक्षित आहे. त्यांनाही आपण माणूस म्हणून ट्रीट करणं गरजेचं आहे. हे फक्त त्या गुन्हेगारांच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे का? तर अजिबात नाही. तर हे माणूस जातीच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे. कारण माणसाला माणूस म्हणून जोपर्यंत आपण समजत नाही तोपर्यंत आपण मानवी अधिकारांचं संरक्षण करू शकत नाही. आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला माणूस म्हणूनच समजलं पाहिजे, त्याला माणूस म्हणूनच दर्जा दिला पाहिजे आणि त्याला माणूस म्हणूनच आपलंसं म्हणून ठेवलं पाहिजे. त्यामुळं आज या दृष्टीनं थोडंसं मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. आपण सगळे सुज्ञ नागरिक आहोत. आपण सगळे या गोष्टीची जाणीव ठेवून आपण यापुढेही मानवी अधिकारांसाठी काम करत राहू एवढा विश्वास मला वाटतो. आणि या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी ऑर्गनायझर्सचे धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir, for your wonderful and informative guidance on this topic of human rights of prisoners. Now, last but not least, vote of thanks. Now, I would like to request Sri Avishkar Kamble, sir, Assistant Professor, PDP Law College, Fulton, to propose vote of thanks. Over to you, Sri Avishkar Kamble, sir, Assistant Professor, PDP Law College, Fulton. Thank you, madam. Good afternoon, everyone. I'm Assistant Professor Avishkar Kamble of PDP Law College, Fulton, and I'm here to present vote of thanks for today's webinar on human right. I would like to thank our webinar speaker, Advocate Manisha Barge madam, Professor Amit More sir, and Professor Yogesh Desai sir for enlightening us with their knowledge. It gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts and was really informative. I'm pretty sure that the precise knowledge that our speaker gives us will definitely help us in our studies and in future. Once again, I would like to thank all our speakers for taking up out their time for their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much. I would also like to thank Principal Pawar Madam for organizing this webinar. I want to thank the organization committee and Shri Anup Mugli sir, librarian of Ismail Sahib Mullah Law College, Satara, and Advocate Rajeshri Sawant for their technical support and who really work hard to make this event successfully. Also, thank you to all the students and participants for paying your attention and learning. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to request all the participants that feedback link for this program is provided in YouTube chat box. So fill the feedback form and get your certificate for this program. Now, with the permission of Dr. Principal Pawar Madam and Principal Shri Amit More sir, I have declared that this program is over. Thank you.